सूरत النساء یہ مدنی صورت ہے، اس میں 177 آیات ہیں اور اس میں 24 رکن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ بندوں کو مخاطب کر کے کر رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، الذی کی بذات جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، اور پھر خلق منہا، پیدا کیا اس سے زوجہ، اس کا جوڑا کو، یعنی حوا کو پیدا کیا آدم کے بعد، وبث، اور پھیلائے ان دونوں سے، یعنی آدم و حوا سے، رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتیں، اور ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو قرابتوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رقیبہ، نگہبان ہے۔ سورت کا نام النساء ہے، یہ مدنی سورت ہے اور یہ بھی طویل سورتوں میں شمار ہوتی ہے، اور نساء جمع کا صیغہ ہے، المرأۃ اس کا واحد ہے۔ سورت کے نام سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عورتوں سے متعلق احکامات بہت آئے ہیں اس کے اندر، اور کچھ احکامات آپ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ معاشرتی احکامات کی تفصیل بھی سورت میں بیان کی گئی، آئینی قوانین کا ذکر کیا گیا ہے۔ البقرہ کے اندر ہم نے تقویٰ کو پڑھا تھا، اس سورت کے اندر ہم پھر آل عمران تک اس میں اہل ایمان کے لیے کچھ ضروری مسائل بیان ہوئے، اور موضوع جو ہے وہ نصارہ کے گرد چلتا رہا ان کی اصلاح کی طرف، اور یہودی بھی ضمن مخاطب تھے۔ تو اب اس صورت میں اور اس کے بعد والی صورت المائدہ میں بھی عرب کی اصلاح کا پہلو اجاگر ہے۔ اجتماعی نظام سے اس کے صورت کی ابتدا ہوئی کہ سارے لوگوں تم ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، کہ سب آدم کی اولاد ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے آگے یہ نسل انسانی جو ہے وہ پھیلی۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو کہ جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو، اور نیز ارحام یعنی رشتوں اور قرابتوں سے بھی ڈرتے رہو، رشتہ داری کا پاس ضروری ہے، کیونکہ قرابت داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے۔ اللہ نے جو رشتے پیدا کیے ہیں تو اپنی رحمت سے پیدا کیا ہے، اسی لیے اللہ نے اس کے متعلق فرمایا ہے، ہمیں اپنے نبی سے معلوم ہوا ہے کہ من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو تجھے جوڑے گا تو میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ تو لہٰذا جو رشتے ہیں ان میں جہاں تک بھی ممکن ہے ہر صورت میں بھی اس کو قطع ہونے سے بچایا جائے۔ اللہ تمہارا نگہبان ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آگے یتامہ سے متعلق ہے کہ ان کو آتو دو ان کا مال یتیموں کو، اور مت ملاؤ خبیث بالطیب، خبیث مال کو طیب مال سے، حلال کو حرام میں مت ڈالو، گندے کو صاف مال میں مت ملاؤ، پاک مال کو خرچ کرو، اور یتیم کا مال زبردستی غصب کرنا وہ بھی حرام ہے، اور مت تم کو اپنے مال الہ والکم دوسروں کے مالوں کے ساتھ ملاؤ۔ اور اللہ جانتا ہے کہ المفسد کون مفسد ہے اور المصلح کون مصلح ہے، نیک کو بھی جانتا ہے اور گناہگار کو بھی جانتا ہے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو نکاح کر لو ما طاب لکم، جو تم کو پسند ہے ان سے 2، 3 اور 4، مثنی وثلاث ورباع، یعنی کہ یتامہ سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ اگر تم ان کا حق، کیونکہ ان کے مال بھی غصب کر لیے جاتے تھے، ان کو اس طرح حق بھی نہیں دیا جاتا تھا، تو کہا کہ تم دیگر عورتوں کے ساتھ 4 تک نکاح تمہارے لیے جائز ہے، وہ کر لو، بنسبت اس کی کہ تم کسی یتامہ عورت سے نکاح کرو اور پھر اس کا حق بھی ادا نہ کرو۔ تو اللہ نے تم کو توفیق دی ہے تو خیانت کے مرتکب نہ ہو، تم دیگر نکاح کر سکتے، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ جو یتامہ ہوں اور ان کے لوگ یتامہ سے اس لیے نکاح کر لیں کہ پھر ان کو مہر نہیں دیے جاتے، ان سے ناانصافی کے سلوک کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا کسی بھی ناانصافی سے یہاں پر منع کیا گیا ہے۔ پھر آگے بات جو کی گئی آیت نمبر 4 میں
वो सदुकातिहिन्ना के बारे में, महर कि लोगों औरतों को अपना महर अदा, उनका महर अदा करो, कैसे? निहलतन, खुशी के साथ। फ़इन तिब्न लकुम, अगर वो छोड़ देती है कुछ भी माँ खुशी के साथ, तो तुम फकुलू, उसको खा सकते हो, हनी मरिया, खुशी से और मज़े से। यानी कोई औरत या उस का वली जो इन मामलात का निगरान है, अगर वो माफ़ करेंगे, महर तो माफ़ हो सकता है, ज़बरदस्ती महर ना माफ़ कराया जा सकता है, और महर को खुशी के साथ अदा करना चाहिए। महर अदा करने के तरीके सिखाए गए हैं, और चाहे उसके अंदर मुअज्जल हो या मुअज्जल हो, दोनों सूरतें रवा हैं। अभी दिया जा सकता है, बाद में भी दिया जा सकता है, फौरी अदायगी और बाद की अदायगी, लेकिन अदायगी ज़रूरी है। और ज़िंदगी भर महर अदा न करना गलत बात है। ये हुकूकुल इबाद का मसला है, ये छोटा मसला नहीं है कि अगर बीवी है सारा कुछ उसी का ही है, और ये है कि इस तरह की सोच से बना ली जाए तो इससे काम नहीं चलेगा। ये हुकूकुल इबाद है, या तो हक को माफ करा लिया जाए खुशी से, वो कर दें अगर, और या फिर उसको अदा कर दिया जाए। महर मुकर्रा अदा न करने की सूरत में मुआवजा है। ये हकूकुल इबाद का मामला है जिसकी तकर्री कुरान में बयान की गई है कि साहिब ये नहीं कहा गया है कि कोई कहे कि हमने महर फातिमा रख लिया, कोई कहे कि हमने शरई हक रख लिया है, और कोई हद से तजावुज करके करोड़ों रुपए में ले जाए, लाखों में ले जाए। ये इसका कोई तायुन नहीं है। साहिब हैसियत अपने हिसाब से दे, दरमियाने वाला अपने हिसाब से दे, माली हैसियत वाला अपने हिसाब से दे, लेकिन दे। हकूकुल इबाद है, जो मुकर्रर किया है तो वो देना है, जानिबैन के हिसाब से इसको तय करना जरूरी है। आगे यतीमों के अमवाल और महर की अदायगी के बाद ये कहा गया कि वला तुसफाहाउ, और मत दो बेवकूफ़ों को उनका माल। यानी जो यतीम बच्चे हैं और वो समझदार नहीं हैं, तो उनके माल उनको दे के जो है वो बचपन में ही या कम उम्री में या बेअक्ली की उम्र में उनको दे दी जाए, वो ज़ाया कर दें, तो नहीं, बल्कि मालों को जो है वो उनका ख्याल रखना। और फिर इस तरीके से, और इसमें इस ज़मन में मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि बेवकूफ़ों से मुराद औरतें और बच्चे भी हैं, कि लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी मौजूदगी में सारा कुछ इनके हवाले कर दिया जाए, वो सारा कुछ ज़ाया कर दिए जाए और फिर नुकसान का भी बायस हो, तो इनको तरीके से खर्च किया जाए या तरीके से तकसीम किया जाए, ऐसा ना हवाले किया जाए कि फिर उसका नुकसान हो। और फिर फरमाया कि अल्लती जाअल लकुम, जिनका तुमको अल्लाह ने बनाया है क़याम या गुज़रान करने वाला, यानी जिनके आप सरपरस्त हैं, तो उनको माल तरीके से दें, उनको ज़ाया कर दें। जो बेवकूफ़ लोग उनको माल ऐसे हवाले ना करें, बल्कि सही प्लानिंग के साथ इस काम को किया जाए। और फिर ये कहा गया है कि वर्ज़ुक़ूहुम, उनको दो, वक्सुहुम, उनको पहनाओ, अच्छी अच्छा खाना पीना उनको देते रहो, कि हिफाजत पर भी जायज़ उम्र पर माल खर्च किया जा सकता है, वो करते रहो। वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और एक यतीम को अच्छी बात ज़रूर समझाओ, और उसको बताओ कि माल तुम्हारा ही है, हिफाजत हम करेंगे, ज़िया से बचाएंगे। किसी तिजारत में लगाना है तो उनको कहें कि हम इसको लगाएंगे ताकि इससे तुमको फ़ायदा हो, वरना तुम नौजवान हो, अभी ना समझ हो, खेल तमाशे में माल को ज़ाया कर दोगे तो खाली हाथ रह जाओगे। यानी कौल मारूफ करो, उनको दिल शिकनी ना हो, उनकी माल भी बच जाए। और उनको माल कब दो? आजमाते रहो यतामों को, यहाँ तक कि बलगुन निकाह, निकाह की उम्र को वो पहुंच जाए, उनके अंदर रुश्द आ जाए, समझ बूझ से काम लेने वाले हो जाए, नफा नुकसान की तमीज पैदा हो जाए, तो बस दो उनको उनके माल, अब उनके हवाले करो। और फिर एक और तरीके से मना किया गया कि ऐसा ना करो कि तुम ना खाओ उनके माल, इसराफन व बिदार, जल्दी जल्दी ज्यादती के साथ, अय्या कुरूद, कहीं वो बड़े ना हो जाए, बड़े होने से पहले पहले खर्च कर लो, फिर तुमने माल का मुदालबा कर लेंगे। वमन कान गनियन फलियस्तअफिफ, जो कोई गनी है यानी मालदार है, उसको चाहिए कि यतीम के माल से इज्तनाब करे, यानी वो अपने माल में से ही उनकी कफालत कर लेता है, तो ये अच्छी बात है। और खिदमात का मुआवजा ना ले उनसे, क्योंकि वो साहिब निसाब है। वमन काना फ़कीरन, और जो कोई मोहताज है, ज़ाती असासा नहीं है कि अपने घर के अलावा दीगर अखराजात बर्दाश्त कर सके, तो उसको इजाज़त है कि फलियअकुल बिल मारूफ, तो वो मुआवजा ले सकता है मारूफ तरीके से, खिदमात का जायज़ और बक़दर ज़रूरत मुआवजा को ले सकता है जायज़ तरीके के साथ। कोई चीज़ें नाजायज़ नहीं करनी, उड़ा नहीं देना, इसराफ नहीं करना। और जब माल उनके हवाले कर लो तो तब क्या करो, फ़अशहिदू अलैहिम, उन पर गवाह बना दो, ताकि वो गवाहान की मौजूदगी में माल हो जाए और अदा हो जाए, और फिर कोई फसाद ना हो। लिर्रिजाल, मर्दों के लिए, उनके लिए हिस्सा। आयत 7 में अल्लाह फरमाते हैं
मिम्मा तरा का उनके तरके में से जो उनके वालिदैन छोड़ दें रिश्तेदार यानी क़राबतदारों ने छोड़ा और इसका औरतों के लिए भी उसमें से है चाहे कि वो क़ल्ला औ कसुर ज्यादा या कम हो माल की यानी विरासत का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा सारा माल होगा तो उसके ऊपर जो है वो तकसीम होगी बल्कि क़ल्ला औ कसुर चाहे माल थोड़ा है 1000 रुपया है या 1 करोड़ रुपया है तकसीम तकसीम होगी वो सब के ऊपर बराबर तकसीम होगा विरासत के यानी कानून के मुताबिक जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है उसके मुताबिक जो है वो तकसीम होगा क्योंकि ये नसीब मफरूजा अल्लाह ने ये जो हिस्से लिखे हुए अपनी हिकमत ताम्मा से लिखे हुए हैं इसको तय किया इसमें कमी बेशी नहीं की जा सकती और ना ही किसी को महरूम किया जा सकता है वह इज़ा हज़र अलक़िस्मती और जब मौजूद हो इस तकसीम के वक्त उलुल अरबा उलुल कुर्बा रिश्तेदार यतीम मसाकीन तो उनको दो इसमें से यानी उस माल में से जो माल तकसीम कर रहे हो वक़ूलु लहुम क़ौलन मारूफा और उनसे भली बात भी कहो यानी विरासत के तकसीम वक्त अगर क़राबतदार आ जाए और ज़रूरतमंद भी हों तो उसमें से ज़रूर उन्हें कुछ खिला पिला दिया जाए कुछ उनको दिया जाए कुछ हिस्सा उनको दे दिया जाए कुछ सदका खैरात उनके ऊपर कर दिया जाए तो अगर ये फर्ज और वाजिब नहीं है मुस्तहब जरूर है अच्छा और पसंदीदा तरीका यही है दिल शिकनी ना करें कुछ थोड़ा बहुत देकर उनको समझा कर भेज दिया जाए सख्त कलामी ना की जाए कि अभी तो हमने कुछ तकसीम नहीं किया ये पहले ही मांगने आ गई ऐसा ना करें कोई अदना से अदना मिकदार भी देकर उनको रजामंदी के साथ अगली तकसीम के लिए उसको उनको टाल दिया जाए वल यख्शल लज़ीन और चाहिए कि तुम लोग डरते रहो यतामा से मुतल्लिक़ फरमा रहे हैं कि डरो कि अगर वो तुम लोग तरकू छोड़ जाओ अपने पीछे ज़ुर्रियतन ज़िआफ़ा कमजोर औलाद छोड़ दो डरो उनके बारे में तुम्हारी औलाद के साथ कोई ऐसा करे तो क्या होगा बस चाहिए कि तुम अल्लाह से डरो तक़वा को इख्तियार करो शरीयत की हदूद की पाबंदी करो और यक़ूलू और कहो क़ौलन सदीदा सच्ची बात या सीधी बात उनके साथ कहो बेशक वो लोग जो खाते हैं माल यतीमों का जुल्म के साथ बेशक वो भरते हैं फी बुतूनिहिम अपने पेटों में नारा वो सयस्लौन सईरा और बस बेशक ये लोग जहन्नम में जो है वो झोंक दिए जाएंगे यूसीकुमुल्लाह वसीयत करता है अल्लाह ताला तुमको फी औलादिकुम तुम्हारी औलाद के बारे में लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन कि बेशक एक मर्द के लिए जो हिस्सा है वो हज़ी हिस्सा है उन्सयैन दो औरतों के बराबर यानी तकसीम का एक मुकम्मल कानून यहाँ पे मुख्तसरन इसको पढ़ेंगे लेकिन एक मुकम्मल कानून बयान किया गया है उसमें किस किस्म के रिश्तेदार कौन से रिश्तेदार क्या तर्ज अमल कौन सी सूरत ये सारी तफसील हमें जो है वो फिका के मुताले से मालूम होती है सीरत के मुताले से मालूम होती है वाक़यात के पस मंज़र में मालूम होती है यहाँ पर जो सीधी सीधी बात है वो यूसीकुमुल्लाह है कि अल्लाह ने तुमको वसीयत कर दी है यानी ये ताकीदी हुक्म है कि एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है इसमें क्या और क्यों की गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये अल्लाह का कानून है अल्लाह की तरतीब है अल्लाह की तक़सीम है और बेशक वो हिकमत से खाली नहीं है अगर किसी मरने वाले ने कोई बेटा ना छोड़ा हो सिर्फ बेटियां ही हों फ़इन कुन्न निसाअन तो बस वो दो से ज्यादा है तो फलहुन्ना सुलुसा मा तरक हर एक को उसके कुल तरके में से जो है वो 2/3 मिलेगा व इन कानत वाहिदतन अगर एक ही लड़की हो कोई लड़का न हो तो ऐसी सूरत में उस लड़की का फलहन निस्फ उसको आधा हिस्सा मिलेगा और फिर इस आयत में अल्लाह ताला ने नसब की बुनियाद पर सबसे पहले औलाद का जिक्र किया है और दूसरे नंबर पर माँ बाप के हक को बयान किया गया है कि वली अबवैही और उसके वालिदैन के लिए भी हर एक में से माँ के लिए अलग बाप के लिए अलग हिस्सा है असुदुसु छठा हिस्सा है उस तरके में से उस तकसीम के वक्त में उनको ये अदा किया जाएगा और उसकी सूरत क्या है कि इनकान लहू वलद अगर उनकी औलाद है और अगर औलाद नहीं हुई औलाद नहीं है वालिदैन ही उसके वरिसहु अबवाहु वालिदैन ही उसके वारिस हैं तो बस वली उम्मी सुलुस माँ के लिए तीसरा हिस्सा उसको 1/3 मिलेगा और जो उसका बाप है उसकी वली उम्मी सुलुस तो उसकी माँ के लिए उसका तीसरा हिस्सा होगा यानी बाप के लिए सुदुस है और माँ के लिए सुलुस है इन कान लहू इख्वतुन और अगर उसके लिए मरने वाले के लिए औलाद नहीं है और तीसरी सूरत का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि और उसका मैयत के कोई भाई वगैरह भी उसमें शरीक हैं और वो एक से ज्यादा हो तो माँ के लिए सुदुस छठा हिस्सा रह जाएगा और फिर उसके बाद जो वो दीगर तकसीम होगी ये सारे मुकर्रर करदा हिस्से हैं मिम्बाद वसीयत जो दिए जाएंगे अदा कब होने वसीयत पूरी करने के बाद जो
مرنے والا کر گیا، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد مال کی تقسیم ہوگی۔ مال کی تقسیم ان دونوں امور کے انجام دینے سے پہلے نہیں ہوگی۔ اللہ نے مختلف حصے مقرر کر کے حکمتوں کو بیان کیا کہ یہ ناقص عقل کی بنا پر نہیں ہو سکتا ہے، انسان اس میں کم زیادہ کرے گا، لہٰذا اللہ نے جو یہ بیان کیا ہے کہ یہ تقسیم سے پہلے جو قرض کی ادائیگی وصیت کیوں ہو، وصیت پورا کرنا کیوں ہو کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تمہارے لیے ان میں سے کون نفع بخش ہے، یعنی کون سود مند ہو سکتا ہے۔ تم اپنی دانست کے مطابق سمجھتے ہو کہ فلاں میری خدمت کرے گا، اس کو زیادہ دینے کی کوشش کرے، یا فلاں جو ہے وہ میرا قرض ادا کرے گا، اس کو زیادہ دینے کی کوشش کی جائے، تو نہیں، بلکہ پورے مال میں سے قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق سب میں برابر تقسیم کر دو۔ یہ فریضۃ من اللہ، اللہ کے مقرر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کان علیم حکیمہ، جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ اور وَلَكُمْ، تمہارے لیے، یعنی اے مردو تمہارے لیے حصہ ہے، مما ما ترک، جو چھوڑ دیا ازواجکم تمہاری بیویاں، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو تمہارا آدھا حصہ ہوگا اس کے مال میں، بس اگر ان کے لیے اولاد ہے تو فلکم الربع، تو تمہارا چوتھا حصہ ہے ان کے ترکے میں سے، وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے ربع چوتھا حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے اگر اولاد ہے، بس اگر اولاد نہیں ہے تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یعنی یہ اصول یہ یہاں پہ بھی کار فرما ہوگا کہ وہ تقسیم وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہے۔ فَإِنْ كَانَ، اور اگر ہے، رجل کوئی آدمی، یورث اس کا وارث، کلالۃ وہ کلالہ ہے، اور امرأۃ یا کوئی عورت، اور اس کے لیے ہے بھائی اور بہن، یعنی کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہوں اور نہ ہی اس کے بچے ہوں، اور اس کے بھائی وغیرہ اور بہنیں اس کے لیے وارث ہیں، تو بس ہر ایک کے لیے من واحد منہما السدس، چھٹا حصہ ہے ان کے لیے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے حصے بیان کر دیے کہ اگر وہ زیادہ ہیں ایک سے، یعنی دو بھائی بہن یا ایک سے زیادہ ہیں، تو پھر ان کے لیے پھر ثلث، وہ تیسرے حصے میں سب شریک ہوں، اور یعنی ساری صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ کم ہو، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، یہ ساری تقسیم کب ہوگی؟ من بعد وصیت یوصی بها او دین، تاکید کے طور پر پھر آ گیا وصیت کے متعلق، پر اللہ نے فرما دیا کہ غیر مضار، وصیت ایسی ہو جو کسی وارث کو تکلیف پہنچانا اس میں مقصود نہ ہو، یعنی وصیت کرنے والے نے کوئی ایسی وصیت کی ہے جس سے کسی وارث کو تکلیف پہنچانا مقصود ہے یا حق ضائع کیا گیا ہو، تو پھر اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ یہ وصیت زرار کہلائے گی، ایسے کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عبادتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں اگر کسی کا حق مارا جائے، تو یہ وصیت اللہ کی طرف سے۔ اللہ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے جو اس نے مقرر کی ہیں، آٹھواں، چھٹا، چوتھا، ایک تہائی، دو تہائی، یہ ساری تقسیم اس کی ہے، اور پہلے کس کو ملے گا، وہ نہ ہو تو کس کو ملے گا، وہ نہ ہو تو کس کو ملے گا، یہ ساری بیان جو ہے وہ اس قانون کے اندر سمیٹ دیے گئے ہیں، اور ائمہ کرام نے اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ ترکہ جو ہے وہ کیسے اور کیسے تقسیم ہوگا، اور آخری صورت اگر کوئی بھی نہیں ہے تو بیت المال میں جمع ہوگا۔ یہ ساری تفصیلات جو ہے اس کے ضمن میں موجود ہیں۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اور جو کہ اطاعت کرے گا اللہ کے اس کے رسول کی، تو وہ داخل کیا جائے گا جنت میں جس کے نیچے انہار ہوں گی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا کہ جو جہنم سے بچا دیا جائے تو جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ اس کی بڑی کامیابی ہے۔ جو کوئی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے اس کے رسول کی اور وہ حد سے گزرتا ہے، اس کی حدود سے زیادتی کرتا ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت 14 تک آج کا سبق ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ کل آیت 15 سے اس کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔